Dear students, in this video lecture we are going to continue the discussion that we started 3 lectures back. The lesson is Education, American and Indian. Well friends, you know well about the introduction of this lesson, introduction to the author, the initial part of the lesson. We find that the central character into this story is Gopal, who is the student uh, from India earlier, and now he has shifted to America. And what sort of difference that he experienced in the education system in India and education system in America, that we are going to discuss into this lesson, into this video lecture. Well friends, this is a sort of picture showing the difference in between the education system. This is about Anurag Mathur, the author of this lesson. Anurag Mathur is a well-known writer as well as well-known journalist. It is further said that he has published articles in many Indian magazines. Journalists जे असतात ते रेग्युलरली वेगवेगळ्या मॅगझिन्समध्ये न्यूजपेपर्समध्ये लिहित असतात, त्यामुळे त्यांचा फार मोठा अशा प्रकारचा लेखनाचा भाग आपल्याला आर्टिकलच्या रूपात आढळतो. अँड ही इज वेल नोन फॉर हिज नॉवेल द अनस्क्रुटेबल अमेरिकन्स. याच्याबद्दल ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस अबाउट द इन्स्क्रुटेबल अमेरिकन्स. द इन्स्क्रुटेबल अमेरिकन्स इज द नॉवेल रिटन बाय माथुर, and this particular lesson, Education, Indian and American, is borrowed from that novel. So this is the extract from that novel. This video lecture is devoted to only 2 paragraphs in this lesson. Well friends, as I told you that you should have the original text into your hand before going to discuss this lesson. This lesson or these photographs, this slide is nothing but the lesson itself from your textbook, which you have in your hand now. And in this lesson, in this video lecture, we are going to discuss only 2 paragraphs. We have already discussed that Gopal, who was in India, he has came to America. He started going to college. He started enjoying college. He spent much more time in library. He spent much more time in laboratory. He used to ask many questions to the teachers. Earlier, he was afraid to ask the questions to the teachers when he was in India. All those things we have already discussed into the third part of the discussion in this lesson. This is the 4th part, and in the 4th part what happens, let us see. After that we are going to you should go through all these important words which come into the reading of this video lecture. You should go through all these things. What happened after he came here in America and he started going college, and he differentiated between the teachers of India and America. Well, let us move further. Here he exulted, they loved question. Now they stands for the teachers. Here he exulted, they loved questions. Exulted, feeling joyous or happy, आनंद होणे, त्याला आनंद झाला. दे लव्ड क्वेश्चन्स. हू लव्ड क्वेश्चन? द टीचर्स लव्ड क्वेश्चन. अँड हू is going to ask the questions to the teachers? Obviously the students are going to ask the question to the teachers. He said they loved questions. They did not care if they were insane. Insane, crazy म्हणजे लहान मुलं जसे छोटे छोटे कधी कधी हास्यास्पद प्रश्न विचारतात, तसे सुद्धा प्रश्न विचारून त्या टीचर्सला काही वाटायचं नाही. दे डिडंट केअर. ते त्या मुलाला मूर्ख आहेस का असं म्हणायचे नाही, कारण अशा प्रकारचं प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारावेत ही अपेक्षा प्रत्येक टीचरची सुद्धा असते. सो दे डिडंट केअर इफ दे वेर इन्सेन. इनफॅक्ट द क्रेझियर द बेटर. खरं तर असे छोटे मोठे प्रश्न, हास्यास्पद प्रश्न विचारणं हे त्यांना आवडायचं, सो लॉंग ॲज दे वेअर ऑल्सो इंटेलिजंट. Well, every teacher is intelligent. Even the students, surprisingly, didn't seem to resent. Resent means anger. Even students didn't seem to resent his clearly superior abilities. Superior abilities अर्थात superior abilities म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दलची जास्तची सक्षमता असणे, जी इतरांपेक्षा थोडीशी जास्त असते काही विद्यार्थ्यांमध्ये. तर या बाबतीत सुद्धा त्याला चांगला अनुभव आला. विद्यार्थ्यांना पण असं काही वाटायचं नाही. ॲटलिस्ट ही अमेंड दॅट इज चेंज. ही अमेंडेड, मोस्ट ऑफ देम डिडंट. हा जो बदल त्याच्यामध्ये घडून आला, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये ऑलरेडी डिस्कस केला आहे की मेनी अमेरिकन स्टुडंट्स दे गेट द अपॉर्च्युनिटी बट दे डिडंट आस्क क्वेश्चन ऑर दे डिडंट ट्राय टू चेंज देमसेल्स. और त्यांनी शब्द वापरला होता की
अपॉर्च्युनिटी, संधी जी त्यांना मिळत होती, ॲस्टॉनिशिंग अपॉर्च्युनिटी दे यूज टू गेट, बट दे डिड नॉट टेक द ॲडव्हान्टेज ऑफ दॅट अपॉर्च्युनिटी दॅट दे आर गेटिंग इन टू देट कॉलेजेस. पण माझं तसं नव्हतं असं तो म्हणतो, आणि तो म्हणतो की मी बदललो. त्याच्यामधले अनेक माझे मित्र जे होते स्टुडंट्स ते बदलले नाही. दे सेड दे एन्जॉयड हिज सॅलीज हिअर स्विफ्ट रिप्लाय. ते जे कोणता प्रश्न उपस्थित व्हायचा त्यावर गोपाल जे काही भाष्य करायचा, रिप्लाय करायचा. दे सेड दे एन्जॉयड हिज सॅलीज अँड दे स्पोक टू हिम, आस्क्ड टू स्टडी विथ हिम अँड एक्सप्रेस देअर ॲडमिरेशन टू हिम विथ अ फ्रँकनेस दॅट वॉज स्टॅगरिंग. असा अनुभव पुष्कळदा आपल्याला भारतात येत नाही असं त्याला वाटलं, की आलं नाही असं त्याला वाटलं. जेव्हा असं काय तो रिप्लाय करायचा, ही अमेंडेड मोस्ट ऑफ देम डिड अट अमेंड. दे सेड दे एन्जॉयड हिज सॅलीज दॅट इज रिप्लायड, की तो जो काही प्रश्नांची उत्तरं देतो त्याच्यामध्ये त्यांना मजा वाटायची. अँड दे स्पोक टू हिम, दे यूज टू टॉक टू हिम अबाउट एनी इशू, ओके, एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी रिगार्डिंग स्टडी. आज टू स्टडी विथ हिम, एकत्रित अभ्यास करायची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. आणि एक्सप्रेस देअर ॲडमिरेशन प्रशंसा, तारीफ व्यक्त त्यांनी केलेली आहे, प्रशंसा केलेली आहे, देअर ॲडमिरेशन टू हिम विथ अ फ्रँकनेस म्हणजे मनमोकळेपणा, दॅट वॉज स्टॅगरिंग. नाव दिस इज स्टॅगरिंग, कॉझिंग ग्रेट ॲस्टॉनिशमेंट, अमेजमेंट और डिस्मे लाईक दॅट. तर या सगळ्या गोष्टींचं त्यांना कौतुक वाटायचं, येट डीपली टचिंग, आणि तरीही ते एक प्रकारचं प्रेम माझ्याबद्दल व्यक्त करायचे वर्गामध्ये, असा अनुभव गोपालला आलेला आहे. Initially he was so incredulous. Now again incredulous, disbelieving, spectacle, विश्वास न करणे. Initially he was so incredulous at their straightforward talk. ही त्यांची एक त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणून आपण. He was so incredulous at their straightforward talk that he suspected they were being sarcastic. Now sarcastic again, sarcastic indirectly critical, एखाद्यावर टीका करणे, पण अप्रत्यक्ष टीका करणे म्हणजे सार्काझम. सो दे वेअर बीइंग सार्कॅस्टिक, बट व्हेरी क्विकली ही रिअलाइज दे वेअर ट्रान्सपरंटली ऑनेस्ट. म्हणजे टीका करणं म्हणजे ऑनेस्टी नसणं असं नाही आहे. कधीकधी आपल्याला एखाद्यावर टीका करायची वेळ येते तेव्हा आपण टीकासुद्धा करतो. दे यूज टू क्रिटिसाइज समटाइम्स, बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग व्हॉट ही एक्सपिरियन्स, गोपाल एक्सपिरियन्स देअर, दॅट ही सेड, बट व्हेरी क्विकली ही रिअलाइज दे वेअर ट्रान्सपरंटली ऑनेस्ट. ट्रान्सपरंटली म्हणजे अतिशय पारदर्शी अशा प्रकारे त्यांचं वागणं होतं, ते अतिशय प्रामाणिक असे होते, असं त्याला अनुभवाला तिथे आलेला आहे. And now the same thing he compares here in India, what he experienced earlier. In India, he sighed with real pain, वेदना. तो वेदनेने विव्हळायचा, खास करून जेव्हा कुठल्या प्रकारचा अभ्यास करायचा. अँड व्हेरी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी ही केम अक्रॉस. ही सेड दॅट आय साइड विथ रिअल पेन. वी कुड राईट द डेफिनेटिव्ह बुक ऑन एनव्ही. आता असा त्यांचा अनुभव आहे, डेफिनेटिव्ह दॅट विच डिफाईन्स ऑर स्टेटली क्लिअरली, स्पष्टपणे सांगता येईल असं. तर तो असं म्हणतो की मला अशा प्रकारचा अनुभव आलेला आहे. ही सेज इन इंडिया इट वॉज नॉट दॅट केस. वी कुड राईट द डेफिनेटिव्ह बुक ऑन एनव्ही म्हणजे एखाद्याबद्दलचा द्वेष, आकस असं म्हणू शकतो. बुक लिहू शकतो, अर्थात फार मोठा द्वेष किंवा आकस अशी भावना मला इथे अनुभवायला मिळाली होती. फॉर सेंचुरी म्हणजे शतकं, अनेक शतकानुशतकं. फॉर सेंचुरीज आउटसायडर्स म्हणजे आपल्या भारतामध्ये जे परकीय आक्रमक आले आणि त्यांनी भारतात इथे सत्ता स्थापन केली, ऑल दोज वेअर द आउटसायडर्स. फॉर सेंचुरीज आउटसायडर्स हॅड एक्सप्लॉइट शोषण करणे, एक्सप्लॉइटेड हिज फॅटल प्लॉ. आणि हा जो फॅटल प्लॉ आहे हा अतिशय प्राणांतिक अशा प्रकारचा जो एक दोष, उणीव आहे, कोणता, एनव्ही, आकस, द्वेष, हा जो आपल्यामध्ये असलेला दोष आहे. युझिंग इट टू डिवाइड अँड रूल. नाव एव्हरीवन इज वेल नोन अबाउट दिस टर्मिनॉलॉजी, डिवाइड अँड रूल. फोडा आणि राज्य करा असं आपण भारतात जे रूलर्स आले इंग्रजांसारखे, त्यांच्या बाबतीत आपण जे म्हणतो की आपल्यामध्ये दुही निर्माण करणे आणि म्हणून आपल्यावर ते राज्य करू शकले. तर ही गोष्ट मला इथे अनुभवायला मिळाली, मला तिथे अनुभवायला मिळाली होती, म्हणजे भारतात अनुभवायला मिळाली होती. सेज फर्दर अँड इवन टुडे. आज काय आहे, रुमर्स म्हणजे अफवा, ऑफ अ पर्सन्स सक्सेस म्हणजे एखाद्या व्यक्तीबद्दलचं असलेलं, एखाद्या व्यक्तीला मिळालेलं यश. रुमर्स ऑफ पर्सन्स सक्सेस कॉज डेमॉनिक लिप्स ऑफ फ्युरी इन द ब्रेस्ट ऑफ नियरली एव्हरी वन हू हर्ड अबाउट इट.
नाव दिस इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर. इट मे नॉट बी ट्रू. आपल्याला हे सगळं मान्यच केलं पाहिजे असं आवश्यक नाही, पण लेखकाने मात्र तसं लिहिलेलं आहे. तो म्हणतो की एखाद्याला यश मिळालं, याच्यामुळे लिप्स ऑफ फ्युरी म्हणजे संताप लोकांच्या मनात येतो इन द ब्रेस्ट ऑफ नियरली एव्हरी वन हू हर्ड अबाउट इट. जे कोणी ऐकायचे त्या सगळ्या ऐकणाऱ्या लोकांबद्दल त्याच्या मनामध्ये संताप व्यक्त व्हायचा असं सांगितलं गेलं. द इमिजिएट रिस्पॉन्स वॉज टू आयदर बिलिटल हिम, बिलिटल दॅट इज टू मेक समथिंग लेस इम्पॉर्टंट, एखाद्याचं महत्त्व कमी करणे. द इमिजिएट रिस्पॉन्स वॉज टू आयदर बिलिटल हिम ऑर इफ पॉसिबल टू फाइंड अ वॉइस टू ॲक्टिवली इम्पेड हिम. Using a simple contrast, Gopal suspected he received more compliments in 1 month in America on his abilities and his work than he had received in all his life in India put together. जे कॉम्प्लिमेंट्स आहेत, जे प्रशंसेचे शब्द आहेत, जे त्याला अमेरिकेमध्ये एका महिन्यामध्ये मिळाले ते त्याला इतक्या वर्षामध्ये भारतामध्ये मिळाले नव्हते, असं तो म्हणतो आहे. दिस इज द एक्सपिरियन्स ऑफ गोपाल हिअर. लेट अस stop the discussion here. Well friends, this is the fourth part of our discussion, and very soon we are going to finish this lesson in the coming 1 or 2 video lectures. So